आगको नुआ नुआ भिडियो देखा चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। चलतु पढ़ा वंदे उत्कल जननी जार लेखक होती लक्ष्मीकांत महापात्र। अभ्यास करवा। एक नंबर का प्रश्न अच्छी निम्नलिखित उक्ति मध्यरु ठीक उक्ति गुड़ाक बाछि लेख। उत्कल जननी एक नंबर क हेउछि उत्कल जननी हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कहुई। यही उक्ति ठीक अच्छी। ख नील वनभूमि उत्कल जननी देहरे शोभा पाउछि। एटा भूल अच्छी। सुंदर पक्षी मानक कलरवरे मुखरित हुए परिवेश। यही उक्ति ठीक अच्छी। घ ओडिशा माँ सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभिता। एटा ठीक अच्छी। सॉरी एटा भूल अच्छी। उत्कल जननी ज्ञान चक्षु विज्ञान आलोकर आलोकित। एटा ठीक अच्छी। च पशु मानक रक्तरे चर्चित होइछि उत्कल जननी पाद। एटा भूल अच्छी। छ पवित्र तीर्थस्थान मानकरे परिपूर्ण होइछि उत्कल प्रदेश। एटा ठीक अच्छी। 2 नंबर प्रश्न अच्छी बंदनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। क प्रश्न हेउछि कळ कळ डैश चारु विहंग मुखरित। ख नंबर प्रश्न अच्छी डैश सुशोभित तीरा ताड़तमाळ। ग नंबर प्रश्न अच्छी जोगी ऋषिगण डैश पवित्र उठज। घ पुण्य डैश पूर्ण प्रदेशा तीर्थचय। विश्व भूमंडल डैश स्नेहा कृतवर। 3 नंबर निम्नलिखित शब्द मानक व्यवहार करी गोटिए सार्थक वाक्य गठन कर। पयोधी उत्कल जननीर शरीर पयोधी द्वारा धौत हेउछि। जननी जननी ओ जन्मभूमि स्वर्गठारु गरी आसी। नील समुद्रर नील ढेउर दृश्य अत्यंत मनोरम। जोगी जोगी माने बनरे बास करुथिले। पुण्य नीलाचल क्षेत्र पुण्यभूमि रूपे भारतवर्षरे परिचित। शोणित शत्रु मानकर शोणितर उत्कल मातार वक्ष रंजित होइछि। मंदिर भुवनेश्वर मंदिर मालिनी सहर रूपे परिचित। 4 नंबर प्रश्न कौन पचारिछि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। पवित्र अपवित्र। सुशोभितर विपरीत कुशोभित। सुंदर र विपरीत कुत्सित। स्नेह र विपरीत क्रोध। सुनंदन र विपरीत कुनंदन। पुण्य र विपरीत शब्द हेउछि पाप। 5 नंबर प्रश्न हेउछि एपट सेपट होई लेखा जाइथिबा अक्षर गुड़िकु सजाई अर्थपूर्ण शब्द गठन कर। भीषसुत तो सजाई लिखिले हब सुशोभित। माताल दल ताड़तमाळ। तापरे मंड भूस्वलवी यह हेब विश्व भूमंडल। अर्ति किंद्यानी कीर्ति अनिंद्या। रसुरब यह हेब सुरबर। 6 नंबर प्रश्न हेउछि निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर 4 गोटी अर्थ सूचित होइछि। तहिरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। क चारुहासमही एहार अर्थ हेउछि जହାର हस सुंदर हसी हसिका ठो ठो हस मुरुकी हस। यार उत्तर हेउछि जହାର हस सुंदर। ख तटिनी समुद्र बिल नदी तोटा। एहार अर्थ हेउछि नदी। ग
ଭୂଧର ପୃଥିବୀ, ପର୍ବତ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂଗୋଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ବତ। ଘ ଓଟଚର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଓଟ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିଆ, ବଗିଚା, ମୁନି ଋଷି। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିଆ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅରି ଉଁ ଅରମା, ଅରଣା, ଶତ୍ରୁ, ରୋଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଚ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଆକାଶ, ପକ୍ଷୀ, ବିଲୁଆ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ସୁରବର ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସମାସ ହେଉଛି ସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପୟୋଧି ପୟକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ। ଏହାର ସମାସ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାସ ହେଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ଭୂଧର ଫୁକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ। ସମାସ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଶୋଣିତ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସମାସ ହେଉଛି ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କ ଜନନୀ, ମା, ଭଗିନୀ, ବୋଉ, ମାତା। ଭଗିନୀ ହେଉଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଖ ଘନ, ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଘନ। ଗ ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ, ଦୟାଳୁ, ମୁନି। ଏହାର ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଦୟାଳୁ। ଘ ପବନ, ବାୟୁ, ମରୁତ, ଶିକର, ଅନିଳ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଶିକର। ଉଁ ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ବାରିଧି, ପର୍ବତ, ଅଚଳ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବାରିଧି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ପୁ ଉତ, ପ ହର୍ଷ ଉକାର ତ ପୁତ। ପ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ପୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ପ ହର୍ଷ ଉକାର ପୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ପୁଅ। ତାଲବେଶରେ ଆକାର ଳ ହର୍ଷ ଇକାର ଶାଳୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ। ଳ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ। ସଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ସାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଶ ପୋଷାକ। ଚାରୁ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର। ଚରୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପାୟସାନ୍ନ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପୟୋଧିର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର ଓ ଅନ୍ୟଟି ସିନ୍ଧୁ। ଶୁଭ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଋଷିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁନି ଓ ତପସ୍ୱୀ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଓ ବିହଙ୍ଗ। ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉର୍ମି ଓ ଲହରୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚିରହାସମୟୀ, ଚିରଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚିରହାସମୟୀ, ଚିରଭାସମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଧୋଇ ଦେଉଛି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନଦ ନଦୀ ତଟର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି
उत्कल जननीଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୀଳ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। 19 ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 21 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହାର ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟା। 22 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ ଧାନ ଶସ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ। 23 ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ବହୁ ବୀର ଆଉ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର କାହାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ। 26 ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଛି। 27 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। 28 ନମ୍ବର ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତା ଶରୀରା ତାଳତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂତ ପୟୋଧି ଜନନୀ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ଭୂୟସୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ମେଖଳା ସଦୃଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୌତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଳତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ତଟଦେଶରେ ଶୀତଳ ମୃଦୁ ପବନ ପ୍ରାଣକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରି 29 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଜନନୀ। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ବିଷୟକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷଣରେ ଉତ୍କଳର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି
ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ, ଗଙ୍ଗ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭଳି ସାହସିକ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଏହି ମାଟିର ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାନ କବି ଜୟଦେବ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ପ୍ରଭୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତାବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। 30 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। କବିକୁଳମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଧ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍ତର କବିକୁଳମୌଳି ... ଜନନୀ। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟକୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ଚିରନମସ୍ୟା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରୁ କବିଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆଭାସ ମିଳେ। ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।